नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुम्बेन इंशाअल्लाह मुंग दा किताब द क़दूरी शुरू कऊ चे दा द फ़िक़ी किताब दे और दी की द कुरान और सुन्नत दा मसाइल न छोड़ दे और कम मसाइल चे गुर तासु शुरूत सलात की हुई न दागी अवी खबर वजाहत दे तासु लपदे की दास दकुल पकार दी और हर किताब दासिस दकुल पकार दी चे सबाए तासु बल तोखे इंशाअल्लाह दूर दूर बमंगवाई सुमर चिता सुस दकुल शे कजने वख मुंग सबक डेरो नुबाय जनाना कनिशिस दकुल न पकार दे चे खबर रालीगी मुंग बलग लगवायो वो कोशिश दे दे कवई चिदास दकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरो कौम पनुम द अल्लाह अर्रहमान चिद आमो मेहरबानो खावंदे अर्रहीम और द खासो मेहरबानो खावंदे। अर्रहमान और रहीम पदे माना के शरीक दी चे अल्लाह रहम कौन के मुफस्सिरीन लिखली रहमान दाद अल्लाह का रहमत आम दे दुनिया के हर चाला पूरा को दोस्तान दी और को दुश्मनान दी बल्कि दुश्मनान होते तो दोस्तान और नज़ियात खुशहाली पर दुनिया के वरकड़े। अर्रहीम और द खास मेहरबानो खावंद यानी आखिरत के बाद द अल्लाह मेहरबानी खास पर मोमिनान। अल्हम्दुलिल्लाह टोल हम्दुना अल्लाह अदा उलमा द किताब पर इब्तिदा के अल्हम्दु ज़िक्र जिक्र कई जिदा सुन्नत तरीका दा बिस्मिल्लाह जिक्र कई ज़िक्र हदीस के रागली वही कम कार चिदा अल्लाह पर नुम और पाल हमद सर शुरू नशे के खैर व बरकत नहीं नो कम दीनी या दुनियावी कार शोरो कवई नुवाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बल पदी बाने गोर हमद जिक्र कई तासु गोरई नन दी वक्त की दुनिया मुसलमानान पर मुख्तलिफ कारणों के लगे आली खुमुंग और तासु उनते कमज़ोरी खपल दिन तक नूली सोख सकई नोई पदी अल्हम्दुलिल्लाह वाई पदी नेमत ढेर शुक्र अदा कुल पकार चिदे फितनो पर दौर की मुंग और तासु उनते बेकार और गुनाहगार गोरा अल्लाह खपल किताब तक नूली दादा सी किताब दे सर चे सोख कीनी रा कीनी न ददिया बरक़ात और खैरुना अल्लाह पाक के रावली और प दुनिया और आखिरत के अल्लाह सआदत और कई न रहमत पदे दे चल्ला सरजमुंद गुनाहुन नमुंद दिन तकीनुली अल्हम्दुलिल्लाह टोल हम्दुना खास अल्लाह लरदी रब्बिल आलमीन चिपालुन के द तमामो मखलूक़ात दे तमाम मखलूक़ात पाली वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन और रब्बिल आलमीन के दाम वही गोरा अल्लाह तमाम मखलूक़ात पाली जने वक्सड़े दे दिन कार कई जहन लदाराजी चेर सोकदा कई और जो दिन के लगे दाजमाद मईशत और रिज़्क़ बसंग खबर वही फ़िक्र मक रब्बिल आलमीन अल्लाह के खिंजरानो औसपो हैवानात और परिंदो तो और कई नुत चिर दिन कार के तालबे द टोलु न पे इज्जत सर दर कई रब्बिल आलमीन पालुन के तमाम मखलूक़ात है और सुमर मखलूक दे बाजी निकली अतिया जरा आलम दी समुंग त मालूम दी सनी मालूम दरियाब के ऊपर सुमर मखलूक दे पदी वो चुमर मखलूक दे और मुख्तलिफ किस्म मखलूक़ात दी हर चाहते दागद शान मुताबिक द रिज़्क़ बंदोबस्त करे इस यो मखलूक के बगैर द रिज़्क़ करने पर रब्बिल आलमीन पालुन के दे द तमाम मखलूक़ात और आलमीन द आलम जम दरक गोर द इंसानान दा जुदा आलम ने द पेरियान जुदा आलम ने द फरिश्तों जुदा आलम ने ब्या प हैवानातों की बेशुमार आलमुन ने और द टूल पालुन के सने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन और आखिरी द खैर और द बेहतर वाली अंजाम द मुत्तक़ियान और परहेज़गारान द पारा दे पूरा यह सड़ी की तक़वा दा द अल्लाह यरदा द अल्लाह द अल्लाह द हबीब ताबेदारी दा न दुनिया के बे कल लुगी तीरी की कल तंदी कल बदे मुहाजिर भी कल ब परेशान आई खुदा द अल्लाह वादा द चिर द आखिरने अंजाम बद कामयाबी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन आखिरी द खैर और द बेहतर वाली अंजाम दाद मुत्तक़ियान द पारा दे चाके च तक़वावी परहेज़गारी तो कौम पनुम द अल्लाह अर्रहमान चिदाम मेहरबानो खावंदे अर्रहीम और द खासो मेहरबानो खावंदे
الحمد طول صفتنا لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د تمام مخلوقات ده والعاقبت او اخیری د خیر او د بهتر والی انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو ده والصلاة اور انا درود دیوی والصلاة درود دیوی یعنی را نازل دل د رحمت دیوی والسلام و سلام دیوی علی رسوله پر رسول الله باندې محمدن چنم دا غیر محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آله او په آل داغه چې پدې کې د نبی علیہ السلام اولاد بیبیان دا ټول رالل پال کی بیبیان دي د نبی علیہ السلام اولاد دي داوی رشتہ دار دي و اصحابہ او صلات او سلام دی وی په مرګورو د نبی علیہ السلام اجمعین پټولو باندې بیا سرنا ورته ګورئ والصلات را نازل دل د رحمت دی وی والسلام و سلام دی وی علی رسوله پر رسول د الله محمد چنو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ او داغ پا آل چی اولاد دے واصحابہ او داغی پا اصحاب مرگر بانے صحابی حاغ چالوئی چی آغا پا حالت دی ایمان کی یوزل نبی علیہ السلام قتلے یعنی پا حالت دی ایمان کی چی یوزل نبی علیہ السلام قتلے یغت صحابی ہوئی او بیا چې صحابي کتلې نو هغه تابعي وي او تابعي چې کتلې نو هغه تبع تابعي وي او د درو واړو زمانو ته خير القرون وي په دې درو واړو زمانو کې چې یو شی موجود د دین او دغه زمانو کې پچا انکار نه کړي نو دا د دې علامه ده چې دا دین دی د درو زمانو نورستو چې یو شی راوته نو هغه ته دین نشي ویل کېږي ځکه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ویلو خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین زمانہ او پیړی زمانہ چا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک دور بیا ور پسې د تابعین بیا ور پسې د تبع تابعین او دې درو زمانو پیړو نه پس به دروغ په دنیا کې خارشي نو د چا په وینا او په خبره چې دوک نشي والصلاة نزول در رحمت تیوی را نازل دل در رحمت تیوی والسلام سلام دیوی علی رسوله پر رسول اللہ محمدن چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم دے و آلہ او پا اولاد داغ و اصحابہ پا مرگر داغ اجمعین پٹولو باندے نازل دل قال الشیخ ویلی دی شیخ اصل کے شیخ یو فن کے ماہر تا شیخ وجو نو کا حدیثو کی وی نو هغه شیخ الحدیث وای فقہ کی چی وی هغه شیخ الفقه وای چون کې دا د فقه حنفی لوی عالم دی نو د شیخ وای شیخ په معنا د مشر راضی ویلی دی هغه مشر الامام چې امام دی الاجل چې غلوی دی العالم چې عالم دی الزاهد او دارنګي د دنیا نه بے رغبت ده زاهد هغه چاته وای زاهد معنا دا چې اخرت طرف ته فکر وی او د دنیا نزل تور وی او دا خطبه دا سی وی چې علما کرام خپل صفاتونه نه کوي او اکثر د کتابونو استادانو لیکلي او دا خطبه ورپسې شاګردانو لګولي نو دا اوصاف بیان کړي اکثر کتاب چالي کړي استاد او خطبه اور پسې شاګرد سکړي نارا خپل استاد شان بیان دا مسله ده لکه سوره نجم کی مازیګر کرا روانه ده چې خپل صفت بیانول هغه وخت کې نقصان ده چې کله مقصد سوی مدح او ریاکاری او کله خپل صفت دیو جن بیانې چې تاسو پیژنې نه تا نه فائدہ نشي اغسته نو تخپل صفت دیو جن بیان کې چې د معاشره ماو پیژنې چې زو کې وشي په خبره باندې نو دغه ځکه دا په پیغمبر ہے ناروا کې ناراضي لکه نبی رسول الله غنو مکو کې ویلیو انا
انا ابن عبد المطلب، زد عبد المطلب نو سے. دارنګ یوسف علیہ السلام ویلیو د خپل نیکه د خپل پلار او د ترونو ذکر کړو. خلق لوي تاسو ما پیژنئ، تاسو ما ته د غلامۍ په نظر باندې ګورئ چې دا غو چې خرج شو اوس بادشاہ شوه. زما پلار د یعقوب علیہ السلام، زما نیکه د اسحاق علیہ السلام، او زما اور نیکه د حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام. نو کله که صفت پدې نیت باندې وی چې خلق تاو پیژني، لکه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعات تراغله او خلق ناروا طریقې سره ذکر کولو. ناغه جمعات کې ودرې د خلق لوی من عرفنی فقد عرفنی، څوک چې می پیژني هغه مې اسیم پیژني. او واورای که څوک مې نه پیژني انا ابن مسعود، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عمر او د ژوندۍ هغه خادم چې ما پیزار ګرځولې، ما لوټاو مسواک ګرځولې. او بیا ورته دا جامي چې دې کې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم ملاقات کړي لا زړی شوی نه. اکه ملوخو کې چې موږ د نبی علیہ السلام سره یو ځای خوراکونه کړي غلامات شوی نه. ولقد جئتم ببدعه ظلما، تاسو په دین کې یو تور بدعت رويستو به د جمعات نو شړل. نو دا خطبه شاګردان وای چې الامام امام دے، الجل لوی دے، العالم عالم دے، الزاهد زاهد دے. زاهد چاته وای چې دنیا پسړ کې ورته الله چولی چې دا فانی دا ونیم کړی دا، او د قبر او آخرت طرف ته فکر وشي. دې ته زهد وای. لکه زهد څه ته وای؟ د دنیا نه بے رغبتی. لکه نبی علیہ السلام د مقبره د تلو بارک نارینه او تویل تاسو مقبره ته ځئ فانها تزهد فی الدنيا وتذکر الاخره. دا د مقبره او د قبرونو او د مردگان مبارک سوچ کول قبرستان کې دا د دنیا نه رتور او آخرت را یاد ہے. زکا تاسو سره وسلګي وی او پاغه ناس کې او دا مقبره کې چې دا ټول بازارونه دا غي، دا ټول جیدادونه دا غي، لیکن هغه ځان سره یو نړل تاسو کې ځان سره به اوس. الزاهد چې هغه د دنیا نه بے رغبت ده. ابو الحسن دا په خوا کونیه علماء لیکلي چې سنت ده. کونیه دي ته وای کنه چې د بچی په نوم سره سره ځان مسما کی. اکثر صحابه کرامو تر دې چې نبی رسول الله تم ابو القاسم صلی الله علیه وسلم نو دیو جن د بچی کونیه ځان ته کې خودل چې ستایو بچی ته لکه دلته حسن د بچو نه دی وای ابو الحسن. نو دې کونیه علماء لیکلي کونیه مسنون دي او سنت دي. یو سړی خپل نوم سره لیکي ابو الحسن چې پلار د حسن نه او خپل نوم دی احمد او زوی د جعفر دی البغدادی چې د بغداد اوسیدونکو دی. المعروف چې د مشهور دی بالقدوری په قدوری سره. اصل کې علماء لیکلي چې د دیګونو کار وکولو دیګونه به خرصول. نو پدې اعتبار باندې د تسوي پدې اعتبار باندې د قدوری په خوا علماء داسیو چې دای په عمرونو کې الله برکات چولیو، د دین خدمت به هم کولو او ور سره به ظاهری سو کسب به مو. نو د قدوری وای. قدور د قدر جمع دا قدر کټوي ته وای او دیکته وای. نو دا به یا جوړولی یا به تیار غستی او خرصولې به. نو دی وای کتاب الطهارتی دا کتاب دې په بیان د پاکۍ کې چې د مز د پاره کوم پاکي په مسلمان مؤمن واجب او فرض ده. نو دا کتاب دې د هغه مسائل په بیان کې لګ لګ چوي زکی در قال الشيخ ویلی دی شیخ وګور دې سره د علام دې پښتو کې ترجمه لیکل. نو په وس باندې دې لمګوري چې عربي مزدش کله ډېر مجبور شي نو بیا دې لګوري ویلی دی شیخ الامام چې پیشوا دې امام دې الاجل لوی دے العالم عالم دے الزاہد دنیا نہ بے رغبت دے. ابو الحسن چپلار د حسن دے احمد نم دے احمد ابن جعفر او زید جعفر دے البغدادی چې د بغداد اوسیدون کې دے. بغداد مشهور شهر او د علم مرکز یعنی دا مشهور شهر او په خپل زمانہ کې د علم مرکزو. المعروف چې د مشهور دی بالقدوری، په قدوری سره دی کتاب تم وی قدوری.
کتاب الطهارہ دا کتاب دے په بیان د پاکوالی کې. قال الشیخ ویلی دی شیخ الامام چې امام دے پیشوا دے الاجل لوی دے العالم عالم دے الزاهد او هغه د دنیا نه بے رغبت دے ابو الحسن پلار د حسن دے احمد نوم دے زوید جعفر دے البغدادی چې د بغداد اوسیدون کې دے المعروف چې مشهور دے بالقدوری په قدوری سره لوی دے العالم چې عالم دے الزاهد چې د دنیا وی الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په فرضیت د پاکوالی کې په دې خبره څه دلیل چې د مز د پارزان پاکول فرض دي. وی قوله تعالی دا قول د الله تعالی دے الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب او فرضیت د پاکوالی کې قوله دا قول دے د الله تعالی چلوي دي. الله قران پاک کې ویل یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې را پورته شئ تاسو پنیت او اراده د مز نو مخونه ووینځي دارنګ لاسونه به تر څنګهلو ووینځي پسرونو به مسو کوي خپې به ووینځي. نو کتاب الله کې الله د دې حکم کړي نو پاودس کې سلور فرض دي. لګ لګ بوایو چې تاسو زده کوي دا دوکر خډيري الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب د پاکوالی کې چې پاکواله او طهارت د مز د لپاره فرض او واجب دي. نو پدې کې دلیل څه دی؟ قوله تعالی دا قول د الله تعالی چلوي یا ایها الذین آمنو ایمان والو اذا قمتم کله چې راپور ته شي تاسو په اراده باندې ال الصلاه مست نو د غسل درې اندامونه بوینځي او په سر باندې مسب وکړي. الاصل دلیل فی وجوب الطهارت په وجوب او فرضیت د پاکوالی کی د مزد پارا قوله تعالی دا قول الله تعالی دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم کله چودري گئی تاسو ال الصلاه په ارادي د مز نو د غسلور اندامونو کې بدري وینځي یو باندې مسحو کوي. نو حکم د الله داده فاصلوا وجوهکم وینځي خپل مخونه مخ د تندي د دې وختو د زید راټو کېدو نه راواله ترزنه پوري د یو غوګ نه راواله تر بل پوري وینځل دا فرض دي. فاصلوا وجوهکم وینځي خپل مخونه وایدیکم وینځي خپل لاسونه ال المرافق تر دې څنګهلو پوري تر څنګهلو پوري لاسونه وینځي او ګور لاس تر څنګهلو وینځل دا فرض دي چې یو وختوم رضه پاتشي نو مزنکی وامسحوا مسحو کوي برؤسکم پخپل سرونو باندې لاس سره لواند کی او سر باندې د ابتدا نواله تر اخره پورې ورسې به واپس راولي. دا د مسح طریقه ده سنت طریقه د مسح صدا چې ګوره ګوتی سړی داسې کی بعض فقها او داسې لیکلي نو دا دو ګوتی جدا کی غټه او دا مسواک ګوتا او دا درې داسې جوختی کی نو ډمبه دا درې ګوتی وړي دا د تندی باندې کی دي داسې بوزي بوزي د سر دا ډو کی یوي سره کمزې کې چې دا وخت سره سر خوځي سټه پورې به نه بوزي دا ځای پوری بوزي نو بیا دا کومه حصہ د لاس چې نه لګي دلې دغه دوه ګوتې نو دا واپس دا سره راولي او دا سوي چې سړی په کار دی نارینه د مسې طریقه زده کی نو زنانو ته کور کې مخای دا تبلیغ والا دوستانم څوک جماعت بوزي نو دا طریقې ولا خای نو مسح د سر دا دریم فرض دی. وامسحوا برؤسکم مسحو کوي په خپل سرونو وارجلکم وینځي خپل خپې ال الکعبین ترګټو پورې دا سلور فرایض او دا آیات کریمه. اوس درته مصنف رحمت الله علیه د آیات دا غمانا تفسیر کوي وای ففرض الطهارت فرض د پاکوالی دا ودس فرض دا ودس غسل الاعضاء الثلاثه وینزل د اندامونو درې اندامونه دا وینزل فرض دي لکه مخ لاس او خپې ومسح الراس او سلورم فرض هغه مسح د سر دا
والمرفقان دا سنگله دلا سنو دا سنگله والکعبان او د خپو دا گیټي يدخلانی دا ور داخلي دي فی فرض الغسل باغ فرض د وینزلو کې عندنا زمون په نسبانه یادای مذهب حنفی زمون په نسبانه دا سنگله او د خپو دا گیټي په فرضیت د وینزلو کې داخلي دي بیا سر نه ګورئ فاغسلوا وجوهکم وین زای خپل مخرا و ایدیکم خپل لاسنا ال المرافق تر سنگلو پوره وامسحوا مسحوا کای برؤوسکم پخپل سرونو باندې پخپل سرونو په سر مسح راسدا دا فرض ده وارجلکم لکه مخکې د لتیرو بیا مسله راشي بعضی او خاص کرو سوړه بعض زنانا او نارینه په سر باندې پدا سے وخت کې نکریز ولګي چې د سینې نو سر چې نکریزو کې پټ شونه پاغه مسح نه کی چې مسح نه شونه فرض ادا نه شونه مز نه کی وشي په خبره باندې دې وجنه دې اهتمام پکار دې داسې وخت کې سړی نکریزه مکریزه په سر لګي چې د سر د مسح ټیم نه ځکه چې د پاسه هغه نکریزي دي نو مسح پې نه کیږي کاغې د پاسه مسح کې نو هغه په چغې سره ولګي نو هغه په پاتې نشوي بلکې هغه نه د نکریزو غرنګ ور سره شي نو داسې او بچ رنگي شنو هغه په پاتې نشوي مسح نشو نو پکار دای چې داسې وخت کې سړی په سر باندې نکریزي لګي چې د مسح ټیم نه ورنه مسح پې نه کیږي چې مسح نشو نو فرض پاتې دی او چې فرض پاتې شي مزن کی وامسحوا برؤوسکم مسحوا کای پخپل سرونو وارجلکم او پخپل خپو ال الکعبین ترګټو پوره ففرض الطهارت نو فرض دا ودس غسل الاعضاء وینزل د اندامونو دی الثلاثه د درو ومسح الراس او مسح د سر دا والمرفقان او دا سنگلی والکعبان او دا دواړه گیټي د خپو يدخلان دا داخلي دي فی فرض الغسل په فرض د وینزلو کې عندنا زمون په نسبانه وعند ظفر امام ظفر رحم الله او عالم تیر شوی دی ولایت خلانه دا ور داخلي گینا خو صحیح قول سره چې گیټي او سنگلی به وینځي کدي کې ضرر پاتې شو نو د سینې کې والمفروض او فرض کړه شوی فی مسح الراس په مسح د سر کې مقدار الناسیه اندازه د ناسیه دا ناسیه اصل کې د سر کونډي ته وای د سر د ویختو دی اولنۍ حصے ته د تسوي ناسیه ورته وای تاسو ناسیه تسوي نه خو تندې خدا دې کنه ور سر کونډه د سر د ایسو دی مخکینی ویختو ته وای په مقدار د ناسیه باندې داس شری مسح د سر فرض ده وهو ربع الراس او دا سلورم ایسا د سر دا یعنی سر کی سلورم ایسا مسح فرض دا او طول سر مسح سنت تے لما روال مغیرت ابن شعبہ دا اغا وجنه چی روایت کرده دے مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ دا مشهور صحابی دے او لوی شانو دا مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې نبی علیہ السلام اتا راغلو صباتت قوم ډیران دی او قوم تا فبالن ولته واړبول کړو وتوزع او به دسکو ومسح او مسح کړو علی الناسیه د سر په دیړم بنای حساباره دا یو لاس چې دا سکی دي سر دی سی پوره دا تقریبا سلورم ایسه جوړیږي دومره مسح فرض ده دومره مسح سره فرض دا د ټول سر سنت بیا ګورې سرنا وعند ظفر او پنځ د امام ظفر رحم الله لا يدخلانی دا داخل ندي یعنی دا گیټي او سنگله والمفروض او فرض کړه شی فی مسح الراس فمسح د سر کې مقدار الناسیه اندازه د ناسیه دا ناسیه ستوي د سر دی لمنۍ حصے تا وهو ربع الراس او دا سلورم حصہ د سر دا لما دا اغا وجنا روال مغیرت ابن شعبتا چه روایت کرده ده مغیره ابن شعب رضی اللہ تعالی عنہ چه نبی علیہ السلام اتا صباتت قوم راغله ډیران دی او قوم تا فبالن واړبولی کړي
وتوزع دس کړو ومسح على الناسیه او مسح کړو د سر په دې ډمبنۍ حساباره رب الراس او دا سلورم ایسه د سر دا ما دا وجنا روال مغیرة ابن شعبہ چې روایت کړي د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ چې ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله تعالی اغله صبات قوم ډیران دی قوم ته فبالا نوړ بولی کړي وتوزع دسیو کو داغه نفس و مسحال الناسیته مسح کړي و د سر په دی لومبنۍ حسابانه وخفه او په موضوع باندې مسح کړي و په موضوع باندې مسح کړي و ور فرایض داود سي در ذکر کړي او دا فرایضو کې یو وخت قدر لزه پاتشي نو مزنکی